Hi children, welcome to GK class. Let us start new lesson. Chapter name or living world. First topic, what's the good word? Here are some terms related to the environment. Environment related to the terms under. Which are the terms? Biomass, biodiversity, green building, chlorofluorocarbons, ecosystem, mulch, compost, landfill, and organic farming. Okay, first question. A method of crop production which uses nutrients which are naturally sourced such as manure, crop residues and compost. Crop production method ആണ് അവിടെ manure, crop residues, compost ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേ crop production method ആണ് organic farming. Second question, the variety of plants and animals that exist on earth. Earthil variety ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. And the ecological processes that sustain it. Ecological processes ആണ് അതിനെ പ്ലാന്റ്സിനെയും ആനിമൽസിനെയും ഒക്കെ എർത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത്. ആ ecological process ആണ് biodiversity. Biodiversity. Third question, a fuel that is made from organic materials and is a renewable source of energy. Organic materials ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള fuel അതെന്താണ് renewable source of energy ആണ്. വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന renewable ആണ്. ഏതാണ്? Biomass. Renewable ആയിട്ടുള്ള fuel ആണ് biomass. Fourth question, a group of compounds used in aerosol cans, air conditioner and refrigerators which can damage the ozone layer. Ozone layer damage ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ്, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. അത് എയറോസോൾ ക്യാൻസിൽ, എയർ കണ്ടീഷണറിൽ, റെഫ്രിജറേറ്ററിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതാണ് ആ കോമ്പൗണ്ട്? ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺ. ഓസോൺ ലെയറിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Fifth question, decayed plant and other organic matter used to improve soil quality. അഴുകിയ ചെടികൾ, decayed ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഓർഗാനിക് മാറ്ററും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോയിലിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു decayed പ്ലാന്റിനെയും ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് കമ്പോസ്റ്റ്. Sixth question, a community of plants, animals and other smaller living organisms in an area that interact with each other and the non-living environment. ഒരു എൻവയോൺമെന്റിലെ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും അതുപോലെ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സും അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് എക്കോസിസ്റ്റം. Seventh, a building that is constructed by processes which are resource efficient and least disruptive to the environment. Green building. A building that is constructed by processes which are resource efficient and least disruptive to the environment. Answer, green building. A protective covering usually of decaying leaves, straw or compost spread around or over a plant to improve soil fertility. Soil fertility improve ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാന്റിന്റെ മുകളിൽ ഇടുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിംഗ് ആണ് ഏത്? കമ്പോസ്റ്റ്, ഡീക്കേയിങ് ലീവ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോയിലിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൾച്ച്. Eighth one, mulch. Ninth question, a site that is specially designed to dispose of waste, landfill. Waste dispose ചെയ്യുന്ന site ആണ് landfill. Okay. Next topic, the threat is real. The indiscriminate use of earth resource has a major impact on the environment. എർത്തിലുള്ള ഓരോ റിസോഴ്സസ് ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എൻവയോൺമെന്റിൽ തന്നെ അപകടമാണ്. Today we are in a situation where the damage to the environment has begun to threaten the very existence of life on the planet. എൻവയോൺമെന്റിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ്, എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ അത് ആ എൻവയോൺമെന്റിലുള്ള ആ പ്ലാനറ്റിലുള്ള ലൈഫിനെ തന്നെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്, ഭീഷണിയാവുന്നത്. Read to find out about some effects on the environment brought on by indiscriminate human activity. ഹ്യൂമന്റെ ഓരോ വകതിരിവില്ലാത്ത ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള
തെറ്റായിട്ടുള്ള ഓരോ കാരണങ്ങൾ കാരണം എൻവയോൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ്. First, climate change. Natural changes in climate happen over a very long time. Natural changes climate already ഉണ്ട്. But over the past 100 years or so, climate has changed dramatically. പക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ക്ലൈമറ്റിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. Global temperatures have risen, leading to more severe weather conditions, more storms, heavier rainfall, and rising sea levels. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്റ്റോം വരുന്നുണ്ട്, റെയിൻഫോൾ ഉണ്ട്, ഹെവിയർ റെയിൻഫോൾ ഉണ്ട്. അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് സീയിലെ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. Second, population explosion. The human population is increasing at alarming rate. This rapidly increasing population is putting a lot of strain on water, food and other limited natural resources. Population increase ചെയ്യുമ്പോൾ water scarcity, food scarcity അതെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആളുകൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കും? ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു സ്കേഴ്സിറ്റി, കിട്ടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും. നമ്മളെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. Third, depletion of the ozone layer. More people means more energy consumption. കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി, ധാരാളം എനർജിയും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. This means burning of more fossil fuels and greater use of refrigerants. This produce greenhouse gases which deplete the ozone layer. പീപ്പിൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി കൺസപ്ഷനും കൂടും. അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് CFC പോലെയുള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഓസോൺ ലെയറിനെ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. എന്താണ്? അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ്, വേസ്റ്റ് ജനറേഷൻ. ദ മോർ വി കൺസ്യൂം ദ മോർ വേസ്റ്റ് വി ജനറേറ്റ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ്? വേസ്റ്റും കൂടുതൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ്സസ് സച്ച് ആസ് മാനുഫാക്ചറിങ്, ഫാമിംഗ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് സോ ഓൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹാർംഫുൾ വേസ്റ്റ്. മാനുഫാക്ചറിങ്, ഫാമിംഗ്, കൺസ്ട്രക്ഷനിലൂടെയൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഹാർംഫുൾ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹസാർഡസ് ടു ദ എൻവയോൺമെന്റ്. എൻവയോൺമെന്റിന് അത് ഹസാർഡസ് ആണ്, അപകടമാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. Nearly 50% of the total rainforest have been destroyed by human. Rainforest 50% എന്താണ്? ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തു ഹ്യൂമൻസിന്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കാരണം. This means less trees and less oxygen to counter the harmful effect of the greenhouse gases. അപ്പൊ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്താൽ ട്രീസ് കുറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്ന ഓക്സിജന്റെ അളവും കുറയും. Next, loss of biodiversity. The delicate ecological balance of nature is destabilized when an animal or plant species become extinct. Species become extinct as a result of destruction of habitat, climate change, acidification of ocean water, and so on. ഓരോ പ്രോസസ് കാരണം, acidification of ocean water, climate changes, destruction of habitat, ഇതെല്ലാം കാരണം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി തന്നെ, ഓരോ പ്ലാന്റും ആനിമലും ഒക്കെ അതിന്റെ ഫാമിലിയെ എർത്തിൽ നിന്ന് നശിച്ചു പോവാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സ്. ദിസ് ഇസ് എ മേജർ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ explosion. Excess pumping of groundwater reduces surface water supply. This ഇപ്പൊ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കുറെ എന്താണ്, നമ്മള് കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദിസ് റെഡ്യൂസസ് വാട്ടർ ടേബിൾ ആൻഡ് കോസസ് ലാൻഡ് ടു സിങ്ക്. ഇഫ് വാട്ടർ ഇസ് പമ്പ്ഡ് ഔട്ട് മോർ ദാൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റിപ്ലനിഷ്ഡ്, ഇറ്റ് വിൽ പോസ് എ ത്രെറ്റ് ടു ദ എൻവയോൺമെന്റ് ഇൻ ദ ലോങ് ടേം. നമുക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് എൻവയോൺമെന്റിന് തന്നെ ത്രെറ്റ് ആണ്, ഭീഷണിയാണ്. നെക്സ്റ്റ്, കാറ്റസ്ട്രോഫിക് ഇവന്റ്സ്. കാറ്റസ്ട്രോഫിക് ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? എൻവയോൺമെന്റൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഓഫ് ടു കൈൻഡ്സ്. അതായത് എൻവയോൺമെന്റിനെ ത്രട്ടൺ ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങള്. എൻവയോൺമെന്റൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഓഫ് ടു കൈൻഡ്സ്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആന്ത്രോപോജനിക് ഓർ മാൻമെയ്ഡ്. ആന്ത്രോപോജനിക് ഓർ മാൻമെയ്ഡ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതും
Anthropogenic means artificial ആയിട്ടുള്ളതും. Some disasters in history have taken a huge toll, killing several thousands and affecting lakhs of other people. ചില ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വലിയ അപകടങ്ങളും അത് ധാരാളം ആളുകളുടെ മരണത്തിനൊക്കെ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. Filling the blanks to complete the facts, choose word from the box. Write A if it is an anthropogenic disasters and N if it is natural disasters. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ N എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ആന്ത്രോപോജനിക് ആണെങ്കിൽ മാൻമെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ A എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. First one, on 3rd December 1984, shortly after midnight, a poisonous gas cloud escaped from the factory of Union Carbide in Bhopal, Madhya Pradesh. 1984 December 3rd-ന് മിഡ്നൈറ്റില് ഒരു പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ഭോപ്പാലിലെ മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാലിലെ യൂണിയൻ കാർബൈഡ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിസണസ് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വന്നു. The cloud contained methyl isocyanate. ആ ഗ്യാസിന്റെ പേരാണ് methyl isocyanate and covered an area of more than 30 square miles. ആ ഗ്യാസ് 30 square miles above വരെ spread ചെയ്തു. Since then, thousands of people have died from gas-related injuries. ആ ഒരു അപകടത്തിൽ thousands of people എന്താണ് മരിച്ചു വീണു. ആ ഒരു ഇവന്റ്, ആ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് മാൻമെയ്ഡ് ആണോ, അതുപോലെ ആന്ത്രോപോജനിക് ആണോ, അതുപോലെ നാച്ചുറൽ ആണോ? ആന്ത്രോപോജനിക് ആണ്, നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ അല്ല, ആന്ത്രോപോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ ആണ്. സോ യു റൈറ്റ് ഡൗൺ എ ഹിയർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the Exxon Valdez war came to an end in the beginning of 1991. 1991-ലെ ബിഗിനിങ്ങിൽ എക്സോൺ വാൾസ് വാർ എന്താണ് അവസാനിച്ചു. The retreating Iraqi forces set fire to over 600 oil wells in Alaska, making it one of the greatest environmental crimes ever committed. Files burned for months before. അതായത് റിട്രീറ്റിംഗ് ഇറാഖി ഫോഴ്സസ് എന്ത് ചെയ്തു? അലാസ്കയിലെ എണ്ണക്കിണറില് തീയിട്ടു. Fire burned for months before being extinguished, causing irreparable environmental pollution. കുറെ മാസങ്ങളോളം എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവിടെ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വളരെയധികം എൻവയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി. The whole Gulf region was covered with a black soot, ash and poisonous smoke. എന്താ ആ ഗൾഫ് റീജിയനിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവിടുത്തെ സ്മോക്ക്, ഭയങ്കര പോയിസണസ് സ്മോക്ക് ഉണ്ടായി, ഭയങ്കര ബ്ലാക്ക് സൂട്ട്, കറുത്ത പുകയും ആഷും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഇത് ആളുകൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിന്റെ റിസൾട്ട് ആണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സോ യു റൈറ്റ് ഡൗൺ എ ഹിയർ, ആന്ത്രോപോജനിക് ഡിസാസ്റ്റർ. Third one, on 11 March 2011, the northeast coast of Japan was rocked by a major earthquake. March 2011-ല് ജപ്പാനിൽ ഒരു earthquake ഉണ്ടായി, ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി. This generated huge tsunami. അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് സുനാമി ഉണ്ടായി. Power supply was severely disrupted, which disabled the cooling of 3 nuclear reactors at the Fukushima Daiichi ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്. ആ ന്യൂക്ലിയർ പവർ ഫുക്കുഷിമ ഡൈച്ചി എന്ന ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിലെ പവർ സപ്ലൈ ഡിസ്ട്രപ്റ്റഡ് ആയി. അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ദിസ് ലെഡ് ടു ദ മെൽറ്റ് ഡൗൺ ഓഫ് ദ റിയാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് റിലീസ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ്. അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ആ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിലെ റിയാക്ടേഴ്സ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് റിലീസ് ചെയ്തു. The effect of this radiation continue even today. ആ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ എഫക്ട് ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആണ്, ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ ആണ്. പവർ ജപ്പാനില് എർത്ത് വന്നു, സുനാമി വന്നു, അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്, അത് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ. On 24 March 1989, the oil tanker, Gulfle oil tanker, which was filled with crude oil, ran into the Blyth Reef in Prince William Sound in Kuwait. More than 11 million gallons of crude oil spilled in water. Hundreds and thousands of bird, fish, seals and other animals were killed in this disaster. എന്താ സംഭവിച്ചത്? കുവൈറ്റിലെ
1989 March 24 എന്താ സംഭവിച്ചു? ഒരു ഓയിൽ ടാങ്കർ, ക്രൂഡ് ഓയിൽ നിറച്ചിട്ടുള്ള ഓയിൽ ടാങ്കർ ലൈഫ് ബ്രീഫ് ഇൻ പ്രിൻസ് വില്യം സൗണ്ട് കുവൈറ്റിലേക്ക് മറിഞ്ഞു. മോർ ദാൻ 11 million gallons ഓഫ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ സ്പിൽഡ് ഇൻ വാട്ടർ. അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വാട്ടറിൽ ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ആയി. ഹൺഡ്രഡ്സ് ആൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്, ഫിഷ്, സീൽസ് ആൻഡ് അതർ ആനിമൽസ് വർ കിൽഡ് ഇൻ ദിസ് ഡിസാസ്റ്റർ. അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ധാരാളം ബേർഡ്സും ഫിഷും സീൽസും അതുപോലെ വേറെ ആനിമൽസ് ഒക്കെ ഡെഡ് ആയി. അത് എന്താണ്? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആണ്, ആന്ത്രോപോജനിക് ഡിസാസ്റ്റർ. Next, rapid fire round. The Silent Valley National Park, and take the correct answer. The Silent Valley National Park in Kerala has a large population of this endangered primate. The Silent Valley National Park is the animal lion-tailed macaque. The Silent Valley National Park in Kerala has a large population of this endangered primate. ഈ അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന അതിന്റെ ഫാമിലി ഏർത്ത് നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണ ആ ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ള ആ ആനിമൽ ആണ് സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കിൽ ഉള്ളത്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദിസ് ബേർഡ് വൺസ് ഫൗണ്ട് അബൻഡന്റ്ലി ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക ഹാസ് ബിക്കം എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ഡ്യൂ ടു ഓവർ ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റേറ്റ്. കൂടുതലായിട്ട് നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ കണ്ടുവന്നിരുന്ന ബേർഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഓവർ ഹണ്ടിങ് ഒക്കെ ആയത് കാരണം ഈ ആനിമല് അതിന്റെ ഫാമിലി എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ട് പോകുന്നത്, നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്? പാസഞ്ചർ പീജിയൻ. പാസഞ്ചർ പീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബേർഡ് ആണ്. Third one, this forest in England is home to numerous oak trees and a large variety of birds and animals. The legendary Robin Hood lived in this forest. ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആണ്, ന്യൂമറസ് ഓക്ക് ട്രീസിന്റെ ഹോം ആണ്, വെറൈറ്റി ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആനിമൽസ് ഒക്കെ അവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. റോബിൻ ഹുഡ് ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത്. ഏതാണ് ആൻസർ? ഷെർവുഡ് ഫോറസ്റ്റ്. Sherwood Forest. International Day for the Preservation of Ozone Layer is celebrated on Ozone Day. Ozone Day ennaanu? 16th September. Next, filling the blanks, choose from the box. The term ecology was coined by Dash in 1866. Ecology എന്ന term കൊണ്ടുവന്നത് ഏണസ്റ്റ് ഹാക്കൽ. ഏണസ്റ്റ് ഹാക്കൽ എന്ന ആളാണ് ecology എന്ന term കൊണ്ടുവന്നത്. Dash, the noted environmentalist and Padma Bhushan awardee, received the Gandhi Peace Prize in 2013. 2013 Gandhi Peace Prize കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പത്മഭൂഷൺ awardee ആണ്, environmentalist ആണ്. ആരാണ്? ചാണ്ടി പ്രസാദ് ഭട്ട്. Third, the official symbol of WWF. WWF in official symbol giant panda ആണ്, is found in China. Fourth question, the geysers, one of the world's largest source of geothermal power, is located in USA. USA ലാണ് ഈ largest geothermal plant ഉള്ളത്. Next, write true or false. Liana, which climbs and twines itself on trees, is rooted in the soil. That is true statement. Second, the Pachmarhi Biosphere Reserve in Madhya Pradesh is a UNESCO World Heritage Site. That is false statement. The nitrosomas bacteria in the roots of legumes supplement nutrients in the soil. Nitrosomas bacteria in the root legume plant in the root കാണപ്പെടുന്ന bacteria ആണ് nitrosomas bacteria that supplement nutrients in the soil. That is true statement. And fourth one, methane, a CFC gas, is used in refrigerator. Refrigerator methane, CFC. A CFC gas is used in refrigerator. That is false statement. Okay, copy down all answers to your textbook and study well. Thank you.